Hi students, welcome. Myself is Dr. Shijinavi. In this class we are going to discuss a theorem and its related examples. Then the statement of the theorem is let xn be a sequence of real numbers and let x belongs to R. If sequence an is a sequence of positive real numbers with limit an equal to 0 and if for some c greater than 0 and some m belongs to n, we have mod xn minus x less than or equal to c into an for all n greater than or equal to m. Then it follows that limit xn equal to x. So here we have given a sequence xn of real numbers and a real number x. And sequence an is a sequence of positive real numbers with its limit equal to 0. And there exists a constant c greater than 0 and a natural number m such that mod xn minus x less than or equal to c into a for all n greater than or equal to m. Then we will get limit xn equal to x. Okay. So consider the proof. So first we have let xn be a sequence of real numbers and let x belongs to R. And suppose an is a sequence of positive real numbers with limit an equal to 0. And also suppose for some c greater than 0 and some m belongs to n, we have mod xn minus x is less than or equal to c into an for all n greater than or equal to m. Then we have to prove limit xn equal to x. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഹൈപ്പോത്തസിസിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. Then we have to prove limit xn equal to x. Okay, so limit xn equal to x ന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്കറിയാം. അത് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we have to prove for every epsilon greater than 0 there exists a natural number k. That is, there exists k belongs to n such that n greater than or equal to k implies mod xn minus x less than epsilon. ഇതാണ് ഡെഫിനിഷൻ. ലിമിറ്റ് xn ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ്. ഫോർ എവരി എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ദർ എക്സിസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ k such that whenever n greater than or equal to k mod xn minus x is less than epsilon. Okay, so we have to prove this condition. Okay, so let epsilon greater than 0 be given. Okay, arbitrary ആയിട്ട് ഒരു എപ്സിലോൺ ചൂസ് ചെയ്യാം. Then we know c is greater than 0. C is the constant which is greater than 0. So clearly epsilon by c is greater than 0. Okay, now we have given limit an equal to 0. Okay, limit an equal to 0 ആണ് നമുക്കറിയാം. So by definition എന്താണ്? Limit an equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ by definition we will get for every epsilon greater than 0 there exists a natural number k or there exists a natural number k such that n greater than or equal to k implies mod an minus 0 is less than epsilon. Okay, ഏത് എപ്സിലോൺ എടുത്താലും ഏത് എപ്സിലോൺ ചൂസ് ചെയ്താലും there exists a natural number k such that n greater than or equal to k implies mod an minus 0 less than epsilon. So ഇതും ഒരു എപ്സിലോൺ ആണ്. എപ്സിലോൺ ബൈ സി എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ്. സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഫോർ എപ്സിലോൺ ബൈ സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 there exists a natural number k equal to k of epsilon by c. That is, this k depends on epsilon by c. Okay, such that n greater than or equal to k implies mod an minus 0 less than epsilon by c. Okay, so ഈ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ഏത് എപ്സിലോൺ എടുത്താലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു k എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ എപ്സിലോണിന് പകരം എപ്സിലോൺ ബൈ സി എടുക്കുന്നുള്ളൂ. സോ n greater than or equal to k implies mod an minus 0 less than epsilon by c. And mod an minus 0 is clearly an because an is positive sequence. Okay, positive real numbers ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ mod an വരും, that is equal to an. So ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പകരം എന്ത് എഴുതാം? an less than epsilon by c. So നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? there exists a natural number k such that n greater than or equal to k implies an less than epsilon by c. So here the k is natural number, okay, belongs to n. So
Now we have this condition also. For some c greater than 0 and for some m belongs to n, we have mod xn minus x less than or equal to c into an for all n greater than or equal to m, and call it as number 1. Okay, equation number 1, and this is equation number 2. Then for both n greater than or equal to k and n greater than or equal to m, we have, okay, n greater than or equal to k ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ an ലെസ് ദാൻ, ഓക്കെ, ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ ആകുമ്പോൾ an ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ബൈ സി ആണ്. ആൻഡ് n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം ആവുന്ന കേസിൽ മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു എ എൻ ആണ്. ഓക്കെ, so mod xn minus x is less than or equal to c into an when n is greater than or equal to n. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന n രണ്ട് കണ്ടീഷന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എഴുതാം ബൈ യൂസിങ്, ഇത് എഴുതുന്നത് യൂസിങ് കണ്ടീഷൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ഓക്കെ, ഇത് എഴുതിയത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. So mod xn minus x less than or equal to c into an since n is greater than or equal to m, and by using the equation number 1. Okay, and this one c into an, അതിൽ an is less than epsilon by c, അത് എഴുതുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ n greater than or equal to k ആണെങ്കിൽ by using equation number 2, equation number 2 യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ഇതെന്ത് കിട്ടി, c into epsilon by c, c യും c ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ that is equal to epsilon. Okay, so n greater than or equal to k യും n greater than or equal to m ആണെങ്കിൽ mod xn minus x less than epsilon ആണ്. Okay, so choose k dash equal to maximum of k and m. k and m ന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യാം. സോ n greater than or equal to k dash ആവുമ്പോൾ എന്താവും, രണ്ട് n greater than or equal to k ആവും, n greater than or equal to m ആവും. സോ ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആവും. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി പറയാം, അതായത് n greater than or equal to k യും n greater than or equal to m ആണെങ്കിൽ മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ k ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം ഓഫ് k കൊമ m ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ എന്താ, n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k ആയിരിക്കും, n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു m ആയിരിക്കും. സോ അത് രണ്ടും ആണെങ്കിൽ മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആവും. സോ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം, ഫോർ എനി എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ whenever n is greater than k dash. Okay, so and this is the definition for limit xn equal to x. So therefore we get x equal to limit x. Okay, so that's the proof of the theorem. Next we have an example to illustrate this theorem. So the example is, if a is greater than 0 then limit 1 by 1 plus na equal to 0. ഓക്കെ, സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് 1 by 1 പ്ലസ് എൻ എ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും, 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഒരു ലിമിറ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു തിയറം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ ഈ തിയറത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. എക്സ് എൻ എന്താണ്, എക്സ് എൻ ഇസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ് ഒരു റിയൽ നമ്പർ. ഓക്കെ, എ എൻ എന്താണ്, എ എൻ ഇസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ വിത്ത് ലിമിറ്റ് എ എൻ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കണം. And c greater than 0, m is a natural number satisfying mod xn minus x less than or equal to c into an for all n greater than or equal to m. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും, എക്സ്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു തിയറം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് കിട്ടണം, ഒരു സീക്വൻസ് എ എൻ കിട്ടണം സച്ച് ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് എ എൻ ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഒരു രണ്ടാമത് നമുക്കൊരു c ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 വേണം, m ബിലോങ്സ് ടു n സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദ കണ്ടീഷൻ മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ c ഇൻറ്റു എ എൻ ഫോർ ഓൾ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു m. ഈ ഒരു രണ്ട് കണ്ടീഷനും കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ഒരു എ എനും സി എം ഇതൊക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് എ എനും സിയും ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ എമ്മും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദാറ്റ് സപ്പോസ് എ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. സപ്പോസ് എ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. സോ നമുക്കറിയാം എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ 0 ഈസ് ലെസ് ദാൻ എൻ എ
ലെസ് ദാൻ 1 പ്ലസ് എൻ എ. എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ്. സോ എന്താ എൻ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. എൻ എ ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ 1 പ്ലസ് എൻ എ. ഇത് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് 0 ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1 ബൈ 1 പ്ലസ് എൻ എ ലെസ് ദാൻ 1 ബൈ എൻ എ. സോ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല, ഈ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി ഇതെന്താ വരിക നോക്കാം. മോഡ് 1 ബൈ 1 പ്ലസ് എൻ എ മൈനസ് 0. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ദിസ് വൺ അല്ലേ. ഇതാണ് എക്സ് എൻ. നമ്മുടെ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇവിടെ? ഹിയർ എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ 1 പ്ലസ് എൻ എ. ഇതാണ് എക്സ് എൻ ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താ മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എന്താ വരിക നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ. മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ്, സോ ദാറ്റ് ഈസ് മോഡ് 1 ബൈ 1 പ്ലസ് എൻ എ മൈനസ് 0 ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ 1 പ്ലസ് എൻ എ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1 ബൈ എൻ എ. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 1 ബൈ എ ഇൻറ്റു 1 ബൈ എൻ. ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ അല്ലേ. ഇനി ഇവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇതാണ്. മോഡ് 1 ബൈ 1 പ്ലസ് എൻ എ മൈനസ് 0 ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1 ബൈ എ ഇൻറ്റു 1 ബൈ എൻ കിട്ടി. ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് 1 ബൈ എയും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്, ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. And this 1 by n is a sequence. We can take sequence a n equal to 1 by n. Then sequence a n is a sequence of positive real numbers. 1 by n എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ലിമിറ്റ് a n ഈക്വൽ ടു 0. ലിമിറ്റ് 1 by n ൻ്റെ ലിമിറ്റ് 0 ആണ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, സോ if you are taking a n equal to sequence a n equal to sequence 1 by n, then sequence a n is a sequence of positive real numbers with the limit a n equal to 0. Okay, and choose c equal to 1 by a which is greater than 0. a greater than 0 and c greater than 0 ആണ്. and choose m equal to 1. Okay, so ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ, അതായത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും? ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് എക്സ് എൻ, ഇത് എക്സ് എൻ ആണ്, മൈനസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ, ഇതിന് നമ്മൾ സി എന്ന് കൊടുത്തു, സി ഇൻറ്റു ഇതെന്താ 1 ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് ചെയ്യാനാണ്. ഫോർ ഓൾ എൻ ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 എഴുതാലോ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എമ്മിന് 1 കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എവിടെയുള്ള ഇതിന് എന്ത് കൊടുത്തു? ഇത് സി എടുത്തു. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീക്വൻസ് എ എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ. സോ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതായത് ഇങ്ങനെയൊരു സീക്വൻസ് എ എന്നും കിട്ടി, സിയും എമ്മും കിട്ടി, സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ. സോ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് therefore by above theorem we can say limit 1 by 1 plus n a equal to 0. സോ ഒന്നുകൂടി പറയാം, ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതാണ്. ഹിയർ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു 1 by 1 plus n a, എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. ആ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമായിരുന്നു. സോ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സീക്വൻസ് എ എൻ കിട്ടണം സച്ച് ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് എ എൻ ഈക്വൽ ടു 0. രണ്ടാമത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി വേണം വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആൻഡ് എം ബിലോങ്സ് ടു എൻ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദ കണ്ടീഷൻ മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സി ഇൻറ്റു എ എൻ ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സോ നമ്മൾ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്തു. സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അതിന് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കിട്ടി. ദെൻ മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എന്താണ് വരുന്നത്? ലെസ് ദാൻ 1 ബൈ എ ഇൻറ്റു 1 ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ നമ്മൾ ഈ 1 ബൈ എക്ക് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഓക്കെ, സോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് സി എന്ന് കിട്ടി. ഇതിന് സീക്വൻസ് എ എന്ന് കൊടുത്തു. സോ ഇതെന്താണ്? സീക്വൻസ് എ ദിസ് വൺ ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ലിമിറ്റ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. So here we are choosing m equal to 1 because here ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എല്ലാ എന്നിനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 1 എം എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യാം? എം ഈക്വൽ ടു 1 ചൂസ് ചെയ്യാം. സോ എം സി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എമ്മും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സീക്വൻസ് എ എന്നും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ യൂസിങ് ദ തിയറം വി ക്യാൻ സേ ലിമിറ്റ് 1 by 1 plus n a equal to 0. Next we have example 2. If 0 is less than b less than 1, then limit b power n is equal to 0. Okay. So here we are going to prove limit b power n equal to 0 using the above theorem. So ഇവിടെ
എക്സ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി പവർ എൻ ആണ്. ആൻഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. സോ എബോവ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം? ഒരു സീക്വൻസ് എ എൻ സച്ച് ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് എ എൻ ഈക്വൽ ടു 0 വേണം. രണ്ടാമത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആൻഡ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എം സാറ്റിസ്ഫൈങ് മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സി ഇൻറ്റു എ പവർ എൻ ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എ എന്നും സി എം ഒക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ എയിം എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് എ എന്നും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സിയും ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ എമ്മും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ഗിവൺ 0 ലെസ് ദാൻ ബി ലെസ് ദാൻ 1 തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ബി ഈക്വൽ ടു 1 by 1 plus a where a is equal to 1 by b minus 1 so that a is greater than 0. ബി എന്ന് പറയുന്നത് 0 × 1 ഇടയ്ക്കുള്ളതായതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ബി ഈക്വൽ ടു ദിസ് 1 by 1 plus a. Then you all know what is Bernoulli's inequality. Okay, Bernoulli's inequality says that whenever if x is greater than minus 1 then 1 plus x whole power n is greater than or equal to 1 plus nx. ഇതായിരുന്നു Bernoulli's inequality. സോ നമ്മളിവിടെ എക്സിന് പകരം എ എടുക്കുന്നത്. ഹിയർ എ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ -1 ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമെങ്കിൽ പിന്നെ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0ക്കും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. സോ ബൈ യൂസിങ് Bernoulli's inequality വി ഹാവ് 1 plus a whole power n is greater than or equal to 1 plus n. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എന്താ വരിക നോക്കുക. ഹിയർ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി പവർ എൻ ആണ്, എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ഓക്കെ, സോ മോഡ് ബി പവർ എൻ മൈനസ് 0 എന്താ വരിക? ബി പവർ ബി പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് മോഡ് ബി പവർ എന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സോ മോഡ് ബി പവർ എൻ മൈനസ് 0 ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? ബി പവർ എൻ വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു 1 by 1 plus a ആണ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ബി ഈക്വൽ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 1 plus a ഹോൾ പവർ എന്ന് കിട്ടും. ഹിയർ വി ഹാവ് 1 plus a ഹോൾ പവർ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 plus n. സോ ഈ ഇനീക്വാലിറ്റിനെ നമുക്കിങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം. 1 by 1 plus a whole power n is less than or equal to 1 by 1 plus n എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ യൂസിങ് ദിസ് ഇനീക്വാലിറ്റി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് this 1 by 1 plus whole power n is less than or equal to 1 by 1 plus n. ഈ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. അതായത് we have na is less than 1 plus na. So 1 by 1 plus na is less than 1 by n. Okay, so ഈ ഒരു റിസൾട്ട് ഇനീക്വാലിറ്റി കൂടി ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ we will get 1 by 1 plus na is less than 1 by n. So we have mod b power n minus 0 is less than 1 by a into 1 by n. നേരത്തെ പോലെ തന്നെ കിട്ടി. സോ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യാം? ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ? സോ ചൂസ് ദിസ് ആസ് സി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ആൻഡ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സീക്വൻസ് എ എൻ ആണ് വിത്ത് ലിമിറ്റ് എ എൻ ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് 1 by n എന്താണ്? 0 എന്നറിയാം. ഓക്കെ, സോ ചൂസ് ദിസ് ആസ് സി, അതായത് സി ഈക്വൽ ടു 1 by a എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുക. സീക്വൻസ് എ എൻ ഈക്വൽ ടു 1 by n ചൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഇതെന്തായേ? മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് 0 ഈസ് ലെസ് ദാൻ സി ഇൻറ്റു എ എൻ. ഓക്കെ, കിട്ടി. വിത്ത് എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് എ എൻ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്, സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആണ് അല്ലേ? എല്ലാ എന്നിനും ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് എഴുതാം? വി ക്യാൻ ചൂസ് എം ഈക്വൽ ടു 1. ഇവിടെ എല്ലാ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ ചൂസ് എം ഈക്വൽ ടു 1. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, സീക്വൻസ് എ എൻ കിട്ടി, സി കിട്ടി, എം കിട്ടി, സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദീസ് കണ്ടീഷൻ. സോ വി ക്യാൻ സേ ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ്. അതായത് വി ക്യാൻ സേ ബൈ അബോവ് തിയറം ലിമിറ്റ് ബി പവർ എൻ ഈക്വൽ ടു 0. ഹിയർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി പവർ എൻ ആണ്, എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. സോ ലിമിറ്റ് ബി പവർ എൻ ഈക്വൽ ടു 0. That's the example 2. Now consider example 3. Example 3 says if c is greater than 0 then limit c power 1 by n equal to 1. Okay, c greater than 0 ആണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് c power 1 by n is equal to 1 ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ
here c is greater than 0. So here we are splitting this c greater than 0 into 3 cases. Okay. So first one is c equal to 1. രണ്ടാമത്തെ കേസ് 0 ലെസ് ദാൻ c ലെസ് ദാൻ 1. മൂന്നാമത്തെ കേസ് c ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. ഓക്കെ. നമ്മൾ 3 കേസായിട്ട് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കുക. c ഈക്വൽ ടു 1 ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും? c ഈക്വൽ ടു 1 ആകുമ്പോൾ ദിസ് സീക്വൻസ് c പവർ n എന്താവും? സീക്വൻസ് c പവർ 1/n വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1 പവർ 1/n. That is equal to 1. Okay, so sequence c power 1/n എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് 1, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീക്വൻസ് 1 ആവും. ഓക്കെ. സോ നമുക്കറിയാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീക്വൻസ് 1 എപ്പോഴും കൺവേർജൻസ് ടു സെയിം നമ്പർ അല്ലേ. സോ ഇത് കൺവേർജസ് ടു എന്താണ്? കൺവേർജസ് ടു 1 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. അതായത് കൺവേർജസ് ടു 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് c പവർ 1/n ഈക്വൽ ടു 1 വെൻ c ഈക്വൽ ടു 1. So അത് trivial ആണ്. So the case c equal to 1 is trivial. That is, if c is equal to 1, then c power 1/n is the constant sequence which evidently converges to 1. Okay. So c equal to 1 എന്ന് പറയുന്ന കേസ് ക്ലിയർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് കേസ് സപ്പോസ് c is greater than 1. ഈ കേസ് നമ്മൾ തിയറം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഹിയർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു c പവർ 1/n. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്കൊരു സീക്വൻസ് എ എൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. സീക്വൻസ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് എ എൻ ഈക്വൽ ടു 0. രണ്ടാമത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് c ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആൻഡ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ m സാറ്റിസ്ഫൈങ് മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ c ഇൻറ്റു എ എൻ ഫോർ ഓൾ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു n. ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. സോ നമ്മളുടെ എയിം ഇതാണ്, ഈ ഒരു രണ്ട് കണ്ടീഷൻ എ എന്നും സിയും എമ്മും കണ്ടുപിടിക്കും. സോ സി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് c പവർ 1/n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് ഡി എൻ ഫോർ സം ഡി എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഓരോ c പവർ 1/n നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? 1 പ്ലസ് ഡി എൻ. കാരണം c പവർ 1/n എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണ്. സോ നമുക്കതിനെ 1 പ്ലസ് ഡി എൻ ഫോർ സം ഡി എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ. ദെൻ c എന്താ വരിക? c ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് ഡി എൻ ഹോൾ പവർ n. നൗ അപ്ലൈ ബെർണൗലീസ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഹിയർ. So that is greater than or equal to 1 plus n into dn for all n belongs to n. Okay. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് 1നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ c മൈനസ് 1 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു n ഇൻറ്റു ഡി എൻ ഫോർ ഓൾ n ബിലോങ്സ് ടു n. n ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ഡി എൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു c മൈനസ് 1/n ഫോർ ഓൾ n ബിലോങ്സ് ടു n. സോ now we have this one. dn is less than or equal to c minus 1/n. Okay. For all n belongs to n. For all n belongs to n നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് for all n greater than or equal to 1 വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ. നൗ കൺസിഡർ മോഡ് എക്സ്. നമുക്കിതാണ് നോക്കേണ്ടത് അല്ലേ? മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ്. സോ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എന്താ ഇവിടെ വരിക? മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ c പവർ n, എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1. സോ മോഡ് c പവർ 1/n മൈനസ് 1 എന്ത് വരും? ഇതെവിടെ നിന്ന് നോക്കാം. ഇവിടുന്ന് c പവർ 1/n മൈനസ് 1 എന്താ വരിക? ഡി എൻ വരും. ഓക്കെ. സോ മോഡ് എന്താ വരിക? മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് ഡി എൻ വരും. ഡി എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ തന്നെ എഴുതാം. ഓക്കെ. സോ മോഡ് c പവർ 1/n മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ വരും. ഓക്കെ. സോ mod c power 1/n minus 1 is equal to dn and dn is less than or equal to c minus 1/n. So ഞാൻ അതിനെ എന്ത് എഴുതി? c minus 1 into 1/n എഴുതി. Now we can take this c minus 1 as capital C. Okay. So this is greater than 0. Since c is greater than 1, this c minus 1 is greater than 0. And take this 1/n as sequence an. So clearly limit an is equal to 0. ഓക്കെ. നമുക്ക് സി എ എന്നും കിട്ടി, സിയും കിട്ടി. ഇനി ദിസ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ ആണ്. സോ ഈ എൻ ബിലോങ്സ് ടു എന്നിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് എഴുതാം. സോ വി ക്യാൻ ചൂസ് എം ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ. സോ ഇതെന്തായേ? സോ വി ക്യാൻ സേ മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ
c into a power n for all n greater than or equal to 1 നേടി അല്ലേ. സോ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ സേ ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ്. സോ take a n equal to 1 by n, then sequence of positive real numbers such that limit a n equal to 0, take c equal to c minus 1 which is greater than 0, and take m equal to 1. Then by above theorem we can write limit c power 1 by n equal to 1. Okay, so when c is greater than 1. Okay, so this is the second case. Now we have the last case, 0 less than c less than 1. Okay, so in this case take c raised to 1 by n equal to 1 by 1 plus hn for some hn greater than 0. Okay, so 0 less than c less than 1 ആയതുകൊണ്ട് c power 1 by n in between 0 and 1 ആയിരിക്കും. So we can write 1 by 1 plus hn for some hn greater than 0. Then by using Bernoulli's inequality we can write 1 plus hn whole power n is greater than or equal to 1 plus n hn for all n belongs to n. So keep it there. Then what is c? c is equal to 1 by 1 plus hn whole power n. Using this inequality we have 1 by 1 plus hn whole power n is less than or equal to 1 by 1 plus n hn. Okay, so this one is less than or equal to 1 by 1 plus n hn, and that is less than 1 by n hn. That is because we know nhn is less than 1 plus nhn, and therefore 1 by 1 plus nhn is less than 1 by nh. Okay, so we have this inequality, c is less than 1 by nh. From here we get hn is less than 1 by nc, which is true for all n belongs to n. Okay, now consider mod c power 1 by n minus 1. That is equal to 1 minus c power 1 minus, because this is negative. We know 0 less than c power 1 by n less than 1. Okay, so c power 1 by n minus 1 will be negative quantity. So its absolute value is minus of c. Its absolute value is minus of c power 1 by n minus 1. Okay, so that is 1 minus c power 1 by n. C power 1 by n. Okay, so that is equal to, we know what is 1 minus c power 1 by n, that is equal to 1 minus c power 1 by n is here we have c power 1 by n is 1 by 1 plus h. Okay, 1 by 1 plus h. So sorry, 1. Okay, so 1 this will be equal to 1 plus hn minus 1 by 1 plus hn, that is cancel, that is equal to hn divided by 1 plus h. Okay, so 1 minus c power 1 by n is equal to hn divided by 1 plus hn, and clearly that is less than hn, and hn is less than 1 by nc. Okay, so നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്, മോഡ് സി പവർ 1 by n minus 1 is less than 1 by n c കിട്ടി. അതിനിങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതുന്നു, 1 by c into 1 by n. Okay, so we can take this as capital C. Okay, so that is greater than 0, and take this as sequence a, and its limit equal to 0 ആണ്. Okay, and this is true for all n greater than or equal to 1. So choose m equal to 1. So രണ്ട് തിയറത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സേ ലിമിറ്റ് സി പവർ 1 by n equal to 1 when 0 less than c less than 1. അപ്പോൾ 3 കേസിലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, അത് c equal to 1 ആയിരുന്നപ്പോൾ ട്രിവ്യലായിട്ട് കിട്ടി, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീക്വൻസ് ആണ് വരിക. അപ്പോൾ ട്രിവ്യലായിട്ട് ലിമിറ്റ് സി പവർ 1 by n equal to 1 കിട്ടി. സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആയപ്പോൾ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, ലിമിറ്റ് സി പവർ 1 by n equal to 1 കിട്ടി. തേർഡ് കേസ് 0 ലെസ് ദാൻ c ലെസ് ദാൻ 1 ആയപ്പോഴും തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, ലിമിറ്റ് സി പവർ 1 by n equal to 1. So from above 3 cases we have limit c power 1 by n equal to 1 when c is greater than 1. So that's the example 3. Thank you.